इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् मंगलश्लोकः वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तत्र निरपेक्षः रवः श्रुतिः सा च त्रिविधा विधात्री अभिधात्री विनियोक्त्री चेति। तत्र विधात्री लिंगाध्यात्मिका अभिधात्री व्रीह्यादि श्रुतिः यस्य च शब्दस्य श्रवणादेव संबन्धः प्रतीयते सा विनियोक्त्री सा च इत्युक्ते विनियोक्त्री च त्रिधा विभक्ति रूपा समान अभिधान रूपा एकपद रूपा चेति। तत्र विभक्ति श्रुत्या अंगत्वं यथा व्रीहिभिर्यजेत इति तृतीया श्रुत्या व्रीहीणां यागांगत्वम् एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः पठितमस्ति। इतः परम् न च उत्पत्तिशिष्ट पुरोडाशावरुद्धे यागे कथं व्रीहीणां यागांगत्वम् इति वाच्यम्। अधुना कश्चन प्रश्नः पश्यन्तु, व्रीहयः साक्षात् यागसाधनं भवति वा उत यागसाधनीभूत पुरोडाश प्रकृतिद्रव्यं भवति वा? कथम्? प्रश्नः अवगतः वा? या पुरोडाश प्रकृतित्वेन इत्येव अस्ति। वस्तुस्थितिः सा एव अस्ति, परन्तु प्रश्नः कथम् उत्पत्तिद्रव्यम् इत्युक्ते उत्पत्तिशिष्टं किञ्चित् द्रव्यम् अस्ति चेत् पुनः तत्र द्रव्यविधानं न सम्भवति। இந்த விஷயத்தை நம்ம பார்த்திருக்கோம். உற்பத்தி சிஷ்ட திரவியம்னு ஒண்ணு, உற்பன்ன சிஷ்ட திரவியம்னு ஒண்ணு. ரெண்டுத்துக்கு என்ன வித்தியாசம் ஞாபகம் இருக்கா? உற்பத்தி சிஷ்டம் உற்பத்தி ஆகும் போதே இருக்கிறது. அதாவது கர்மோத்பத்தி வாக்கியத்திலேயே சொல்லப்படுகின்ற திரவியம், அந்த திரவியத்துக்கு என்ன பேரு? உற்பத்தி சிஷ்ட திரவியம். உற்பத்தி சிஷ்டம். உற்பன்ன சிஷ்டம் அப்படின்னா கர்மோத்பத்தி ஆனதுக்கு அப்புறம் சொல்லக்கூடியதான திரவியம் உற்பன்ன சிஷ்டம். தத்னா ஜுஹோதி இந்த மாதிரியான இது இப்படி இருக்கு. இந்த ரெண்டுத்துல உற்பத்தி வாக்கியத்திலேயே ஒரு திரவியம் சொல்லப்பட்டு இருந்தால் அதன் பிறகு மறுபடியும் வேற ஒரு வாக்கியத்தினால திரவியம் அந்த கர்மாவை உத்தேசிச்சு விதிக்க முடியுமா முடியாதா? முடியாது. एवमेव स्थितिः सिद्धान्तः अयमेव। अधुना तन्मनसि निधाय पूर्वपक्षी पृच्छति, यदा आग्नेयो ओष्टाकपालः इति इदमेव वाक्यम् आग्नेययागस्य उत्पत्तिवाक्यम्। अस्मिन् वाक्ये एव द्रव्यं निर्दिष्टं। किं द्रव्यं निर्दिष्टं कर्मणः अङ्गत्वेन? पुरोडाश द्रव्यं निर्दिष्टं वर्तते, उपदिष्टं। तर्हि पुरोडाशः उत्पत्तिशिष्टद्रव्यं वर्तते इत्यर्थः। तर्हि कथं पुनः व्रीहिभिर्यजेत इति वाक्येन द्रव्यविधानं सम्भवति आग्नेयोद्देशेन इति प्रश्नः। प्रश्नः अवगतः वा? अवगतः। एवं पृच्छति सः। न च एवं प्रश्नः न प्रष्टव्यः। कथं पश्यन्तु, न च उत्पत्तिशिष्ट पुरोडाश अवरुद्धे यागे कथं व्रीहीणाम् अंगत्वम् इति न च वाच्यं। कुतः? अत्र व्रीह्ययः
न द्रव्यान्तरम् इत्युक्ते पुरोडाशः एकं द्रव्यं पुनः तदेव कर्म अनूद्य व्रीहयः विधीयन्ते द्रव्यान्तरम् इति नोच्यते। पुरोडाशः यः विहितः उत्पत्तिवाक्ये तस्यैव प्रकृतिद्रव्यं भवति व्रीहिः। पुरोडाशः इत्युक्ते कथं निर्मीयते? पिष्टं किञ्चित् सम्पाद्य तदुपयुज्य पुरोडाशः क्रियते இல்லையா? புரோடாசனம் எப்படி பண்ணுவா பார்த்திருக்கேல? மாவு நல்லா பிசைஞ்ச மாவு ஒண்ணு இருக்கும், அதை சப்பாத்தி மாதிரி ஒரு கபாலத்து மேல தட்டுவா. இதுதானே ஸ்திதி. பர்ஜனம் பண்ணுவா அந்த கபாலத்து மேல வச்சு. இப்போ இதுல இந்த புரோடாசத்தை காட்டிலும் வேறான ஒரு திரவியம் இல்ல விரீஹி. இந்த புரோடாசம் பண்றதுக்கு மாவு வேணும். மாவு வேணும்னா அதுக்கு ஒரு பிரகிருதி திரவியம் வேணும் இல்ல? என்ன மாவு அப்படின்னு கேட்போமா இல்லையா? என்ன பிரகிருதிகமான மாவுன்னு அர்த்தம். அப்போ விரீஹி பிரகிருதிகமானது அப்படின்னு தெரியறது இல்லையா? அதனால இது ரெண்டும் வெவ்வேறான திரவியம்னு நினைக்க கூடாது. பாருங்க, புரோடாச பிரகிருதிதயா உபபத்தேஹே விரீஹீணாம் யாக சாதனத்துவம் கேன பிரகாரேண இत्युक्ते புரோடாச பிரகிருதித்வேன ததுபபத்தேஹே. किमिव तत्र दृष्टान्तः? पशोः इव हृदयादिरूप हविष्प्रकृतितया यागाङ्गत्वं। यागे हृदयादीनाम् अवयवानामेव अङ्गत्वं कुतः? तेषामेव अवदानं विहितम्। यस्य अवदानं भवति तस्यैव हविष्त्वम् इति वर्तते नियमः। हृदयादीनामेव अवदानं विहितम्, अतः पशोः न साक्षात् यागाङ्गत्वं यागीय द्रव्यत्वं नास्ति, किन्तु हृदयादीनामेव हविष्त्वं वर्तते तेषामेव। तर्हि पशोः का गतिः इत्युक्ते पशुः हविषः हवींषि यानि वर्तन्ते तेषां प्रकृतित्वेन विहितम् इति स्वीकर्तव्यम्। पशोः हृदयादिरूप हविष्प्रकृतितया यागाङ्गत्वम् इति यथा उच्यते तद्वदेव अत्रापि पुरोडाश प्रकृतितया व्रीहीणां यागाङ्गत्वम्। अर्थः अवगतः वा? आम्, अवगतः। न च साक्षात् पशोः एव अङ्गत्वं किं न स्यादिति वाच्यं। किमर्थं पशोः साक्षात् यागाङ्गत्वं नास्ति? हृदयादि हवि प्रकृतित्वेन इति किमर्थं वक्तव्यं? साक्षादेव पशोः यागाङ्गत्वमस्तु इति चेत् न साक्षात् पशोः अविष्णुमपि न संभवति। कुतः? रेडिया पशुवे யாகத்துல திரவியமா இருந்தா என்ன பண்ணணும் தெரியுமா? அப்படியே அதை கொண்டு போய் வச்சிடணும் அக்னியில அப்படின்னு ஆயிடும். அப்படி இல்லை, தஸ்ய விஷசனாத், விஷசனம் அதனுடைய பாக பிரிவெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அப்ப என்ன தெரிகிறது? சாட்சாத் பசு ந யாகாங்கம். हविष्त्वं केषां हृदयादीनामेव तत् कथं निर्णीयते? अवदानं तेषामेव अस्ति। तदेव उच्यते अवदीयमानत्वाच्च हृदयादीनामेव अवदीयमानत्वात् हविष्त्वं वर्तते इत्यर्थः। अवदीयमानं हि हविः यथा पुरोडाशादिः न तु व्रीहयः। पुरोडाशस्यैव अवदानं क्रियते न व्रीहीणां। कथं? तद् अवदान विधानम् अनेन वाक्येन। कथं? मध्यात् पूर्वार्धात् च अवद्यति इत्यनेन अवदानं विहितम् इति वाक्यात् तद्विधीयते। हृदयादीनि च अवदीयमानानि न पशुः। अवदीयमानानि कानि वर्तन्ते? हृदयादीन्येव न पशुः। पशोः अवदानं नास्ति, हृदयादीनामेव अस्ति, न पशुः। तत्र हृदयादीनाम् अवदान विधायकं वाक्यं किम् इति प्रदर्शयति। हृदयस्याग्रे वद्यति अथ जिह्वायाः इति क्रमेण भवति। हृदयस्याग्रे वद्यति इति वाक्यात्
हृदयादीनामेव अवदानं विहितम् अतः हृदयादीन्येव हवींषि पशुस्तु प्रकृतिद्रव्यं भवति। इदं तु पशुयागे उक्तं सामान्यतया। क्वचित् विशेषः वर्तते। विशेषः वर्तते इत्यस्य अर्थः कः? साक्षात् पशुरेव यागस्य अङ्गं भवति, परन्तु तत्र अग्नौ प्रक्षेपः नास्ति पशोः, पर्यज्ञिकरणान्तं कृत्वा विसर्जनमेव तत्र विहितं। तदुच्यते पात्नीवत यागे तु साक्षात् पशुरेव अङ्गम्। साक्षात् पशुरेव अङ्गम् इत्युक्तत्वात् तस्य अग्नौ प्रक्षेपः अस्ति वा इति चेत् नास्ति। तस्य पशोः जीवतः एव यावत् जीवन् तिष्ठति तदानीमेव पर्यज्ञीकृतं पात्नीवतमुत्सृजति इति उत्सर्गविधानात्। पर्यज्ञीकरणम् इति क्रियते किल, दर्भान् ज्वलित्वा त्रिः प्रदक्षिणवत् क्रियते, तदेव पर्यज्ञीकरणम् इति। तत् कृत्वा विसर्जनं क्रियते, जीवन्नेव तस्य त्यागः। इत्युक्ते अग्नौ प्रक्षेपः इति नास्ति, केवलं विसर्जनं तावदेव। पर्यज्ञीकृतं पात्नीवतम् उत्सृजति इति उत्सर्गविधानात्। यत्र तु विशसनं विहितं तत्र पशुः न साक्षात् यागाङ्गं किन्तु प्रकृतिद्रव्यम् इत्येव सिद्धम्। एवं व्रीहयः अपि प्रकृतिद्रव्यतया यागाङ्गं खेन इत्युक्ते श्रुत्या, तृतीया श्रुत्या यागाङ्गत्वं व्रीहीणाम् अवगम्यते। तत्रापि न साक्षात् पुरोडाश प्रकृतित्वेन इत्यर्थः। एवं आरुण्यस्यापि क्रयाङ्गत्वं तृतीया श्रुत्या अरुणया क्रीणाति इति वर्तते। अरुणया इत्यत्र तृतीया विभक्तिः वर्तते। तया तृतीयया विभक्त्या आरुण्यस्य गुणस्य क्रयणाङ्गत्वम् अवगम्यते। अरुणया क्रीणाति इत्युक्तं, तस्मात् क्रयणाङ्गत्वम् आरुण्यस्य अवगम्यते। तदेव उक्तम् आरुण्यस्यापि क्रयाङ्गत्वं तृतीया श्रुत्या। तदानीं प्रश्नः, अयं प्रश्नः पूर्वमेव अस्माभिः ग्रन्थद्वयेपि दृष्टः। कः प्रश्नः आसीत्, स्मर्यते वा? एकत्वं इत्यादि। आरुण्यं गुणः, गुणस्य कथं क्रयाङ्गत्वम् इति प्रश्नः आसीत्। उत्तरं स्मर्यते वा? गुणः द्रव्यं विना न तिष्ठति। एवम् अयं प्रश्नः। उत्तरं किम् उक्तम्? द्रव्यद्वारा आरुण्यस्य अन्वयः। तत्रापि तस्मिन्नेव वाक्ये गौः उपस्थिता वर्तते। तत्र अरुणया एकहायन्या गवा सोमं क्रीणाति इति वाक्यम् उच्यते सर्वेषाम् अवगमनार्थं। तत्र गवा इति शब्देन गौः उपस्थिता वर्तते द्रव्यं, तद्वारा आरुण्यस्यापि क्रयाङ्गत्वम् इति उत्तरम्। तदेव अत्र पुनः उच्यते। पश्यन्तु, प्रश्नः आदौ न च अमूर्तस्य तस्य आरुण्यस्य इत्यर्थः। गुणभूतस्य तस्य कथं क्रयाङ्गत्वं क्रयसाधनत्वं कथम् इति न च वाच्यम्। एवं न प्रष्टव्यं। कुतः? एकहायनीरूपद्रव्यपरिच्छेदद्वारा तदुपपत्तेः। अरुणया एकहायन्या इति पदेनापि गौरेव उच्यते। अतः एकहायनी या गौः सा एव अत्र द्वारं भवति इत्यर्थः, पशुः। तथा च आरुण्यं गुणः स्वपरिच्छिन्न द्रव्यद्वारा। स्वपरिच्छिन्न इत्युक्ते किम्? आरुण्यं विशेषणं तत्परिच्छेदकं कस्य इत्युक्ते गोरूपद्रव्यस्य परिच्छेदकं। तर्हि स्वेन आरुण्येन परिच्छिन्ना गौः तादृश पशुद्वारा क्रयाङ्गं भवति
आरुण्यम् इति उच्यते। तदेव अत्र उक्तम्। एकहाल्यनीरूपद्रव्यपरिच्छेदद्वारा तदुपपत्तेः। अधुना अरुणया क्रीणाति इत्यस्मिन् वाक्ये कस्य क्रयाङ्गत्वम् अंगत्वे किं प्रमाणम् इति प्रश्नः। अरुणया क्रीणाति इत्यत्र क्रयाङ्गत्वं कस्य उक्तम्? आरुण्य विषय तावत् पर्यन्तं मास्तु, आरुण्यस्य तावदेव। गौः क्रयाङ्गत्वम् अन्येन वाक्येन लब्धं तत्। अत्र केवलम् आरुण्यस्य क्रयाङ्गत्वं तत् कथं ज्ञातं? क्रयं प्रति आरुण्यस्य साधनत्वम् अस्ति इति कथम् अवगतम्? तृतीया विभक्त्या तदवगतम्। पश्यन्तु, पूर्वं व्रीहिभिर्यजेत इति एकम् उदाहरणं प्रदर्शितम्। अधुना पुनः तदेव उदाहरणं तृतीयायाः एव विभक्तेः प्रदर्श्यते। किमर्थं तत् इत्युक्ते व्रीहिभिर्यजेत इत्यत्र अथवा पशोः यत् हृदयादीनाम् अङ्गत्वं प्रदर्शितं तत्रापि वा द्रव्यस्य यागाङ्गत्वम् अस्ति इति प्रदर्शनार्थम् एकम् उदाहरणम्। अधुना अरुणया क्रीणाति इत्यत्र तु गुणस्यापि धात्वर्थाङ्गत्वं, प्रकृतस्थले क्रयणं धात्वर्थः, तदङ्गत्वम् अस्ति इति प्रदर्शनाय अन्यदुदाहरणम्। अत एव उदाहरणद्वयं प्रदर्शितम्। अवगतं वा? आम्। इतः परं द्वितीया विभक्तेः एकम् उदाहरणं प्रदर्श्यते। वस्तुतः द्वितीया विभक्तिः अङ्गत्वं न बोधयति, साध्यत्वमेव बोधयति। द्वितीयायाः कर्मत्वमेव अर्थः, साध्यत्वमेव बोधयति। अथापि साध्यं किम् इति ज्ञाते अवश्यं तत्र करणं किम् इत्यपि ज्ञायते तद्वशात्। पश्यन्तु, द्वौ पुरुषौ स्तः, तयोः रामः लक्ष्मणः इति द्वौ पुरुषौ, तयोः रामः ज्येष्ठः इति मया उक्तं चेत् अवश्यं किं ज्ञायते? लक्ष्मणः अनुजः कनिष्ठः इति ज्ञायते। तद्वत् एकस्मिन् वाक्ये द्वौ पदार्थौ प्रतिपाद्येते, तत्र एकः पदार्थः साध्यं भवति इति ज्ञातं चेत् अवश्यं तदपरं तदन्यः यः पदार्थः अस्ति तत् अवश्यं किं भवति? साधनं भवति। एवं रूपेण यद्यपि द्वितीया विभक्तिः साध्यत्वमेव बोधयति, न करणत्वं न साधनत्वं, करणत्वं वा अन्यत् वा किमपि न बोधयति, अथापि साध्यत्वे ज्ञाते तदन्यस्य साधनत्वं ज्ञायते इति रूपेण द्वितीया विभक्तिः अपि अंगत्वं बोधयति इति व्यवहारः। இது புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? द्वितीया விபக்தியானது சாத்தியத்துவத்தை தான் சொல்றது, சாதனத்துவத்தை அங்கத்துவத்தை சொல்லாது. இருந்தாலும் ஒரு வாக்கியத்துல ரெண்டு பதார்த்தங்கள் சொல்லப்படுறது, ஒரு பதார்த்தத்துல द्वितीया விபக்தி இருக்கு, சேர்ந்திருக்கு. அந்த द्वितीया விபக்தி அந்த பதார்த்தத்துக்கு சாத்தியத்துவத்தை சொல்லி கொடுத்ததுன்னு சொன்னா மற்றொரு பதார்த்தம் என்னவா இருக்கும்? சாதனமா தான் இருக்கும். அப்போ மற்றொரு பதார்த்தத்துல அந்த பதார்த்தத்தை சொல்லக்கூடிய பதத்துல சாதனத்துவத்தை சொல்லக்கூடிய திருத்தீயா விபக்தியோ மற்ற எந்த விபக்தியோ இல்லாத போதிலும் द्वितीया விபக்தி பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய பதார்த்தத்துல சாத்தியத்துவத்தை சொல்றதுங்கிறதுனாலேயே இதற்கு இன்னொரு பதார்த்தத்துக்கு சாதனத்துவம் இருக்குன்னு தெரியறது இல்லையா? அந்த வகையில தான் द्वितीया விபக்தி அங்கத்துவத்தை சொல்றது. நேரடியா சொல்லலைனாலும் காமிச்சு கொடுக்கிறது. ஞாபயதி ந போதயதி, அத மனசை வச்சுக்கணும். இப்ப பாருங்க, व्रीहीन् प्रोक्षति इत्यत्र साध्यत्वं कुत्र अस्ति? व्रीहिष्वेव वर्तते, कुतः तत्रैव द्वितीया विभक्तिर्वर्तते। तर्हि किम् अवगतं? प्रोक्षणम् अङ्गमित्यवगतम्। तत्र प्रोक्षणस्य अङ्गत्वबोधकं किमपि पदम् अस्ति वा? तृतीया विभक्तिः तथा किमपि अस्ति वा? किमपि नास्ति। कथं ज्ञातं तर्हि इत्युक्ते व्रीहीणां साध्यत्वबोधकं पदं किञ्चित् अस्ति, तद्वशात् तदन्यस्य प्रोक्षणस्य अङ्गत्वम् अवगतम्. இது புரிஞ்சது இல்லையா?
புரியுது புரியுது व्रीहीन् व्रीहीन् प्रोक्षति इत्यत्र प्रोक्षणस्य व्रीह्यङ्गत्वं द्वितीया श्रुत्या वस्तुतः द्वितीया श्रुत्या तन्नोक्तं व्रीह्यङ्गत्वं नोक्तं प्रोक्षणस्य व्रीह्यङ्गत्वं न प्रतिपादितं व्रीहीणां प्रोक्षणसाध्यत्वं बोधितं तावदेव तच्च प्रोक्षणं न व्रीहि स्वरूपार्थम् इतः परम् अन्यः विचारः प्रोक्षणं विहितं किमुद्देशेन विहितं व्रीह्युद्देशेन विहितं तत् प्रोक्षणं किं करोति व्रीहीन् उत्पादयति वा इति प्रश्नः व्रीहि स्वरूपं जनयति वा इति प्रश्नः तच्च प्रोक्षणं न व्रीहि स्वरूपार्थम् इत्युक्ते प्रोक्षणं व्रीहि स्वरूपं न जनयति कुतः स्वरूपे आनर्थक्यात् इत्युक्ते व्रीहि स्वरूपार्थं प्रोक्षणं न विधीयते तथा उच्यते चेत् आनर्थक्यं भवति कथं पारुंगो प्रोक्षणं पण्णिनाल व्रीहि उत्पत्ति आगुम व्रीहि स्वरूपम वरुम அப்படினு சொன்னா प्रोक्षणத்தினால व्रीहि स्वरूपम வருதா வராது அப்ப விவசாயமே பண்ண வேண்டாம் प्रोक्षणம் பண்ணா போதும் व्रीहि வந்துடும் அப்படினு ஆயிடும் அப்படி இல்லை व्रीहि स्वरूपமானது प्रोक्षणத்தினால வரதில்லை அதற்காக प्रोक्षणம் விதிக்கப்பட்டிருந்தால் அந்த प्रोक्षणம் வியர்த்தம் இல்லையா அதுதான் சொல்றான் தச்ச प्रोक्षणம் न व्रीहि स्वरूपार्थम स्वरूपे आनर्थक्यात् व्रीहि ஏன் அப்படின்னு கேட்டா இந்த प्रोक्षणம் இல்லாமலே व्रीहि स्वरूपம் வருது எப்படி முன்னாடியே விவசாயம் பண்ணுதுன்னு கொண்டு வந்து கொடுக்குறான் நமக்கு இந்த स्वरूप உற்பத்தி ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம அதை எடுத்துக்கிறோமே व्रीहिயை இல்லையா நெல்லா இருக்கும் பொழுதோ அல்லது பீஜமா இருக்கும் பொழுதோ எடுத்துக்கிறது இல்லை व्रीहिயாக ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம அதை எடுத்துக்கிறோமே கர்மாவுக்கு அதனால என்ன தெரிகிறது व्रीहि स्वरूपस्य प्रोक्षणं विना அனுபபத்திய பாவாத் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் व्रीहि स्वरूपமானது प्रोक्षणம் இல்லாம வந்துடும் அப்படின்னு இல்லை அதாவது प्रोक्षणம் இருந்தா தான் வரும் அப்படிங்கிறது இல்லை நல்லா கவனிச்சுக்கணும் இந்த வாக்கியத்துடைய அமைப்பு எப்படி இருக்குன்னு व्रीहि स्वरूपமானது प्रोक्षणம் இருந்தால்தான் வரும் இல்லாட்டி வராது அப்படிங்கிறது இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் प्रोक्षणம் இல்லாம கூட அது வரும்னு அர்த்தம் இல்லையா அதுதான் சொல்லி கொடுக்குறான் व्रीहि स्वरूपस्य प्रोक्षणं विना अनुपपत्य भावात् किन्तु उपपत्तिः भवति इत्यर्थः तद्विनापि भवति प्रोक्षणं विनापि व्रीहि स्वरूपं भवति इत्यर्थः तर्हि किमर्थं प्रोक्षणं विधीयते किन्तु अपूर्व साधनत्व प्रयुक्तम् अपूर्व साधनं भवति व्रीहिः तदुद्देशेन अपूर्व साधनत्वावच्छिन्नोद्देशेन किं विधीयते प्रोक्षणं विधीयते अतः किं भवति प्रोक्षणं विना व्रीहीन् उपयुज्य पुरोडाशः क्रियते चेत् अपूर्वं न जायते इत्यर्थः அதுதான் சொல்ல போறா यदि व्रीहिषु प्रोक्षणं क्रियते तदा तैः यागे अनुष्ठिते अपूर्वं भवति न अन्यथा प्रोक्षणं कृत्वा प्रोक्षितेन व्रीहिना प्रोक्षितैः व्रीहिभिः पुरोडाशं कृत्वा यागः अनुष्ठितः चेदेव अपूर्वं जायते न अन्यथा इत्युक्ते प्रोक्षणं विना व्रीहीन् उपयुज्य पुरोडाशः कृतः यागोपि अनुष्ठितः चेत् अपूर्वं न जायते इत्यर्थः अतः प्रकरण सहकृतया द्वितीया श्रुत्या तण्डुल निर्वृत्ति प्रणाद्या यद् अपूर्व साधनं तदंगत्वं प्रोक्षणस्य उच्यते इति இந்த அபூர்வ சாதனத்துவம்னு சொன்னோம் இல்லையா அபூர்வ சாதனத்துவம் எங்க இருக்கக்கூடியது இது व्रीहिல இருக்குன்னு சொல்லணும் ஏன்னா அபூர்வ சாதனம் व्रीहि அந்த அபூர்வ சாதனமாக இருக்கக்கூடிய व्रीहिயை உத்தேசிச்சு प्रोक्षणம் விதிக்கப்படுறது சரி நமக்கு அடுத்த ஒரு கேள்வி இங்க கேட்க முடியும் அபூர்வ சாதனம்னு சொல்றேல எந்த அபூர்வ சாதனம் அப்படின்னு கேட்டா
நாம இப்போ ஆக்னேய யாகத்தை சொல்லி ஆகணும். ஏன்னா ஆக்னேய யாகத்துலதான் புரோடாசகா திரவியம். அந்த புரோடாசத்தினுடைய பிரகிருதியாக தான் விரீஹி இருக்கு. சரி, இப்போ இந்த புரோடாஷ ஜன்ய அபூர்வ சாதனம்னு சொல்லணும். புரோடாசீய அபூர்வ சாதனம், புரோடாச யாகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு அபூர்வம். அந்த அபூர்வத்துக்கு சாதனமா இருக்கக்கூடியதான விரீஹி. அதனாலதான் அபூர்வ சாதனத்வாவ சின்ன, அபூர்வ சாதனத்துவம் அப்படிங்கிற தர்மஹா எங்க இருக்கும்? விரீஹிஷு. அதனாலதான் அதுதான் அங்க அவச்சேதகம், உத்தேசத்தா அவச்சேதகம். விரீஷி உத்தேசேன புரோக்ஷணம் விதிக்கிட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஆனா அங்க எப்படி சொல்லணும்னா அபூர்வ சாதனத்வாவச்சின்ன உத்தேசேன புரோக்ஷணம் விதீயதே. அந்த அபூர்வம் எந்த அபூர்வம் அப்படின்னு கேட்டா ஆக்னேயஜன்ய அபூர்வம். அது எப்படி தெரிஞ்சது ஆக்னேயஜன்ய அபூர்வம் அப்படின்னு கேட்டா, இந்த புரோக்ஷணம் எந்த பிரகரணத்துல, எந்த கர்மாவினுடைய பிரகரணத்துல இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். தெரிஞ்சுட்டா மட்டும்தான் நாம என்ன சொல்ல முடியும், இந்த கர்மாவினுடைய அபூர்வ, இந்த கர்மாவுக்கு சம்பந்தப்பட்டதான அபூர்வ சாதனம் விதீஹி ததுத்தேசேன புரோக்ஷணம் விதீயத்தைன்னு சொல்ல முடியும். அப்ப நமக்கு இங்க என்ன உதவியா இருக்குன்னு கேட்டா, பிரகரணம் உதவியா இருக்கு. அந்த பிரகரணம் இல்லைன்னா நம்மளால எது சொல்ல முடியாது? எதனுடைய அங்கத்துவம்னு சொல்லு, எந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு. அதாவது அபூர்வமானது எந்த கர்மாவினுடைய அபூர்வம், எந்த கர்மாவுக்கு சம்பந்தப்பட்ட அபூர்வம் அப்படிங்கறது சொல்ல முடியாது. அதனாலதான் என்ன பண்ணிருக்கா, பிரகரண சககிருத்தையா த்விதீயா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா. பிரகரணமும் இங்க உதவி பண்றது. பிரகரண சககிருத்தையா த்விதீயா ஸ்ருத்யா தண்டுல நிர்வத்தி பிரணாட்யா யத் அபூர்வ சாதனம் ததங்கத்வம் புரோக்ஷணஸ்ய உச்யதே இதி. ஏவம் சர்வேஷு அபி அங்கேஷு அபூர்வ பிரயுக்தத்துவம் வேதித்தவ்யம். இங்க மட்டும் இல்ல, எங்கெங்கெல்லாம் நாம இந்த சம்ஸ்கார கர்மாவை சொல்றோமோ, புரோக்ஷணம், இந்த மாதிரி அவஹனனம் எதுவா இருந்தாலும் அந்த இடத்துல அபூர்வ சாதனத்வாவச்சின்னோத்தேசேன விதியத்தேன்னு ஒத்துக்கணும். அப்படிங்கிறது நாம பொதுவா எல்லா இடத்தையும் அப்ளை பண்ணி பார்த்துக்க வேண்டியது. இப்போ இந்த இடத்துல தண்டுல நிர்வத்தி பிராண்டியானவ தண்டுல இந்த விரீஹி இருக்கு இல்லையா, விரீஹி அப்படிங்கிறது இந்த மேல துஷத்தோடு சேர்ந்து இருக்கக்கூடியது இல்லையா. அந்த அதுல புரோக்ஷணம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவஹரணம் பண்றோம் இல்லையா, பண்ணினா நமக்கு என்ன கிடைக்கிறது? தண்டுலம் கிடைக்கிறது. அதாவது புரோடாசத்துக்கு பிரகிருதியான எந்த திரவியம் உண்டோ அது கிடைக்கிறது. அப்போ இந்த புரோக்ஷணமோ அவஹனனமோ எப்படி யாகத்துக்கு அங்க மாறுதுன்னா, தண்டுலத்தை நிஷ்பாதனம் பண்ணி உற்பத்தி பண்ணி அதன் வாயிலாக புரோடாசத்துக்கு உதவி பண்ணி அதன் வாயிலாக யாகத்துக்கு அங்க மாறுது. அப்போ தண்டுலத்தை இதை உண்டு பண்றது இல்லையா. உண்டு பண்றது மீன்ஸ் என்ன அர்த்தம்? மேல இருக்கக்கூடியதான தோலை நீக்கிறது, அவஹரணம் இதெல்லாம் இல்லையா. அதுதான் தண்டுல நிஷ்பத்தி. புரோக்ஷணம் என்ன பண்றது அப்படின்னு கேட்டா, புரோடாசத்துக்கு தேவையான புரோக்ஷித தண்டுலத்தை உண்டாக்குறது. இப்ப புரோக்ஷணம் பண்ணலன்னு வச்சுப்போம், தண்டுலம் கிடைக்கும், ஆனா புரோக்ஷித தண்டுலம் கிடைக்குமோ? அதாவது சம்ஸ்காரத்தினால சம்ஸ்கரிக்கப்பட்ட தண்டுலம் கிடைக்குமோ? அது கிடைக்காது. அது கிடைக்கலன்னா என்ன வராது? அபூர்வம் உண்டாகாது, யாகஜன்ய அபூர்வம் உண்டாகாது. அதனால என்ன, இதெல்லாம் எப்படி, எந்த வழியில இதெல்லாம் சாதனம் ஆறுது, அவஹரணமோ புரோக்ஷணமோ, இதெல்லாம் தண்டுல நிஷ்பத்தி துவாரா. இப்ப புரிஞ்சுட்டா? பிரணாட்யா இது பதசிய அர்த்தம். பிரணாட்யா அப்படின்னா தத்வாரா, துவாரா. ஓகே. இந்த வழியாக, இப்படி அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. அது இப்போ நமக்கு இன்னொரு ஒரு உதாரணம். ஏவம் இமாமகிருப்னன் ரசனாமிருதஸ்ய இத்யஸ்வாபிதானி மாதத்தே இத்யத்ராபி த்விதீயா ஸ்ருத்யா மந்திரஸ்ய அஸ்வாபிதான்யங்கத்வம். இப்போ இந்த இடத்துல இமாமகிருப்னன் ரசனாமிருதஸ்ய இதுவரையில் மந்திரம், இதி அஸ்வாபிதானீம் ஆதத்தே அப்படின்னு இருக்கு. அஸ்வாபிதானீம். இப்போ இந்த அஸ்வாபிதானீம் அப்படிங்கிற இடத்துல
த்விதீயா விபக்தி இருக்கே, இந்த த்விதீயா விபக்தி எதை சொல்லிக் கொடுக்கிறது அப்படின்னு கேட்டா, அஸ்வாபிதானம் இருக்கு இல்லையா, அதாவது அஸ்வத்தினுடைய அந்த கழுத்துல கட்டக்கூடிய கயிறு, அந்த அஸ்வாபிதானத்தை சாத்தியமாக சொல்றது. ஏன்னா த்விதீயா விபக்தி அங்கதானே இருக்கு. இப்போ அஸ்வாபிதானி சாத்தியம்னு சொன்னா மந்திரஹா தது அங்கம்னு ஆயிடுறது. அப்போ மந்திரத்தினால இந்த அஸ்வாபிதான கிரகணத்தை பிரகாசனம் பண்ணணும்னு தெரிகிறது. இப்போ இந்த இடத்துல அஸ்வாபிதானீம் ஆதத்தே அப்படின்னு இருக்கே, இந்த த்விதீயா விபக்தியினால நமக்கு என்ன தெரிஞ்சது அப்படின்னு கேட்டா, அஸ்வாபிதானி இருக்கே அதற்கு சாத்தியத்துவம் தெரிஞ்சது, மந்திரத்துக்கு சாதனத்துவம் தெரிஞ்சது. இந்த விஷயம் புரிஞ்சிருக்கா? புரியுது. பக்தினால அது வந்து பிரதானம் அப்படிங்கிறது தெரியாது. அஸ்வாபிதானியம் என்கின்ற துதியா, ஆமா, சாத்தியம் பிரதானம்னு தெரிஞ்சது. மந்திரஹா அதனால அங்கம்னு தானாவே தெரியாது. இதத்தான் சொல்லி கொடுக்குறான். ஏவம் இமாம கிருப்ணன் ரசனாமிருதஸ்ய இதி அஸ்வாபிதானீம் ஆதத்தே இத்யத்ராபி த்விதீயா ஸ்ருத்யா மந்திரஸ்ய அஸ்வாபிதான்யங்கத்வம் இது அவகம்யதே. இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன விசாரம். இந்த இமாம கிருப்ணன் அப்படிங்கிற இடத்துல இதி அஸ்வாபிதானி மாதத்தைங்கிறத இத்தின்னு ஒரு பதம் இருக்கு இல்லையா, என்று அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த இதிங்கிற பதம் வரும் பொழுது இந்த அங்கத்துவத்தை சொல்லக்கூடியதான பிரமாணங்கள் 6 இருக்கு இல்லையா, ஸ்ருதி, லிங்க, வாக்கிய அப்படின்னு. சில பேர் என்ன சொல்றா, இந்த இடத்துல வாக்கியத்தினால மந்திரத்திற்கு அஸ்வாபிதான்யங்கத்துவம் அப்படின்னு சொல்றா, ஸ்ருதினால இல்ல. இந்த இடத்துல வாக்கியத்தினால இதி அஸ்வாபிதானி மாதத்தேன்னு இதி பதம் இருக்கு இல்லையா, இந்த பதத்தினால சொல்லப்படுவதால இந்த இடத்துல வாக்கிய விநியோகா அப்படின்னு சொல்றா சில பேர். இப்படி வாக்கிய விநியோகான்னு சொல்றதுனால என்ன சிக்கல் வருது அப்படின்னு கேட்டா, இந்த மந்திரம் இருக்கு இல்லையா, இமாம கிருப்ணன் ரசனாமிருதஸ்ய அப்படிங்கிற இந்த மந்திரம், மந்திரத்தினுடைய அர்த்தத்தை நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னா பொதுவா இது இது ரசனா பிரகாசகமா தான் இருக்கு, ரசனா கிரகண பிரகாசனமா தான் இருக்கு. அது இந்த இடத்துல 2 விதமான ரசனா கிரகணம் இருக்கு. ஒண்ணு அஸ்வரசனா கிரகணம், இன்னொன்னு கர்தப ரசனா கிரகணம், 2 இருக்கு. இந்த மந்திரமோ பொதுவான ரசனா கிரகணத்தை தான் சொல்றது. அஸ்வரசனா கிரகணம் தாங்கிறது கணக்கும் இல்லை, அதே மாதிரி கர்தப ரசனா தான் அப்படிங்கிறதும் கணக்கு இல்லை. பொதுவாதான் இந்த மந்திரம் பிரகாசனம் பண்றது. இப்போ என்ன ஆகும், இந்த இடத்துல லிங்கத்தை வச்சு பார்த்தால், லிங்கம்னா என்னது, சப்தகத சாமர்த்தியம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா, மந்திரார்த்தா. இந்த மந்திரார்த்தத்தை நாம வச்சுண்டு பார்த்தால் இந்த மந்திரமானது அஸ்வரசனா கிரகணத்துக்கு அங்கமா அல்லது கர்தபரசனா கிரகணத்துக்கு அங்கமா, எதற்கு அங்கமா ஆறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு? அஸ்வரசனா அப்படின்னு தனியா சொல்ல முடியாது. ரெண்டுத்துக்கும் தான். ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, அந்த மந்திரத்தினுடைய அர்த்தம் என்னவா இருக்கு, ரசனா பிரகாசனம் தான் இருக்கு, ரசனா கிரகண பிரகாசனம் தான். அது அஸ்வரசனா கிரகணமோ அல்லது கர்தப ரசனா அப்படின்னு விசேஷம் ஒண்ணுமே இல்லை. அதனால ரெண்டுத்துக்குமே இந்த மந்திரம் அங்கமாறதுக்கு யோக்கியதா இருக்கு, சாமர்த்தியம் இருக்கு, லிங்கத்தை வச்சுட்டு பார்த்தா. சரி, இப்போ இங்க என்ன விசாரா அப்படின்னு கேட்டா, ஒருவேளை இந்த விநியோகா வாக்கிய விநியோகான்னு சொன்னா, வாக்கிய விநியோகமா இருந்தாலும் சரி அல்லது ஸ்ரௌத விநியோகம்னு சொன்னாலும் சரி, ரெண்டுத்துலயும் சித்தாந்தம் மாறாது. இப்ப நீங்க பாருங்க, வாக்கிய விநியோகான்னு வச்சுன்னு பார்க்கலாம். என்ன இருக்குது அந்த வாக்கியம், இமாம கிருப்ணன் ரசனா மிருதஸ்யே அஸ்வாபிதானி மாதத்தே. இப்ப இதி அஸ்வாபிதானி மாதத்தேங்கிற இடத்துல வாக்கிய பிரமாணத்தினால அங்கத்துவம் தெரியறதுன்னு வச்சுட்டாலும்,
இந்த மந்திரம் எதற்கு அங்கமா தெரிகிறது? ரெண்டுக்குமே ரெண்டுத்துக்கும் இல்ல. வாக்கியத்துலதான் மெனக்கட்டு அஸ்வாபிதானி மாதத்தேன்னு இருக்கேன். அஸ்வாபிதானி மாதத்தே, அஸ்வாபிதானி பதம் இருக்கேன் வாக்கியத்துல. இப்ப நான் தித்தியா ஸ்ருதியை வச்சு பேசல, வாக்கியத்துல அந்த பதம் இருக்கா இல்லையா? அதனால என்ன தெரியும்? வாக்கியம்னா என்னது? அங்காங்கியாக இருக்கக்கூடிய தகுதியான ரெண்டு, அந்த ரெண்டு அந்த வாக்கியத்துல இருந்தா அந்த ரெண்டுத்துக்குள்ளார அங்காங்கி பாவம் வரும். அங்கே வேற ஸ்ருதி தித்தியாவோ திருத்தியாவோ இல்லேன்னு வச்சுண்டு பேச்சு. அப்படி பார்த்தோம்னு சொன்னா, இப்ப பாருங்க, நம்ம எஸ்ய பரன் நம்ம ஜுஹூர் பவதிங்கிற வாக்கியம் பார்த்தோமே, அந்த இடத்துல பரணதா இருக்கு, ஜுஹுவும் இருக்கு. ஆனா ரெண்டுத்துக்கும் அங்காங்கி பாவத்தை சொல்றதுக்கு ஸ்ருதி இல்லை. ஆனா ரெண்டு பதார்த்தங்களும் ஒரே வாக்கியத்துல ஸ்ரூயமானமா இருக்கு. அதை வச்சுட்டு நாம என்ன பண்ணினோம்? ரெண்டுத்துக்கும் அங்காங்கி பாவத்தை கல்பிச்சோம். ஞாபகம் இருக்காது? அத போல இமாம கிருப்னன் ரசனாமிருதஸ்யேத்யஸ்வாபிதானி மாதத்தேங்கிற இந்த வாக்கியத்துல இமாம கிருப்னன் அப்படிங்கிற மந்திரம் ஸ்ரூயமானமா இருக்கு, அஸ்வாபிதானியும் ஸ்ரூயமானமா இருக்கு. இப்ப இந்த ரெண்டுத்துக்குள்ளாரதான் நம்ம அங்காங்கி பாவம் கல்பிப்போம். கல்பிக்கிறதா இருந்தால், வாக்கிய பிரமாணத்தை வச்சுண்டு கல்பிக்கிறதா இருந்தால், இந்த மந்திரத்துக்கும் அஸ்வாபிதானத்துக்கும் தான் அங்காங்கி பாவம் கல்பிப்போம். அங்கே ஸ்ரூயமானமாகவே இல்லாத அஸ்ரூயமானமா இருக்கக்கூடிய ரசனா கிரகணத்தை கொண்டு வரவே மாட்டோம். சரிதானே? இது புரிஞ்சிருக்கு இல்லையா? புரியுது. ஆனா இது வாக்கிய பிரமாணமா சொன்னானா அப்ப லிங்கத்தையும் உண்டாக்கணும், ஸ்ருதியையும் இது கல்பிக்கணும் இல்லையோ? ஆமா, அந்த கௌரவம் இருக்கு, அந்த கௌரவம் இருக்கு. கரெக்ட், அந்த கௌரவம் இருக்கு. இப்ப அது அந்த கௌரவம் ஒண்ணு இருக்கு, இன்னொரு ஒரு தோஷகாவும் இருக்கு. அதுதான் சொல்றதுக்காக நான் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்ப சித்தாந்தத்துல எந்த பேதமும் வராது. அதாவது இந்த இடத்துல வாக்கியத்தை பிரமாணமா வச்சிருந்தால் அல்லது ஸ்ருதிய பிரமாணமா வச்சிருந்தாலும் சித்தாந்தத்துல பேதம் வராது. வாக்கியத்தை பிரமாணமா வச்சிருந்தாலும் இந்த மந்திரம் எதற்கு அங்கம்னு ஆறுது? அஸ்வரசனா கிரகணத்துக்கா இல்ல கர்தப ரசனா கிரகணத்துக்கா? வாக்கியத்தை பிரமாணம் வச்சிருந்தா அஸ்வரசனா கிரகணத்துக்கு, அஸ்வரசனா கிரகணத்துக்கு ஆறுது. இதே ஸ்ருதியை வச்சுட்டு பார்ப்போம். ஸ்ருதியை வச்சிருந்தாலும் அதுதான் வரும். அஸ்வாபிதானீம் அப்படின்னு த்விதியா பக்தியை வச்சுண்டு நாம இங்க கணக்கு பார்த்தாலும், ஏன் த்விதியா பக்தியை அப்படி எடுத்துக்க மாட்டீங்களா ஸ்ருதியான்னா, த்விதியா பக்தி நேரடியா அங்கத்துவத்தை சொல்லல இல்லையா, சாத்தியத்துவத்தை தானே சொல்றது. அதனாலதான் இந்த இடத்துல ஸ்ருதி இல்லேன்னு வச்சுண்டு வாக்கியத்தை வச்சுண்டு சொல்ல பார்த்தா. ஆனா த்விதியா விபக்தியும் அங்கத்துவத்தை ஞாபக விதையா ஞாபகம் பண்றது அப்படின்னு வச்சுண்டு பார்த்தால் இங்க த்விதியா விபக்தி ஸ்ருதி இருக்குன்னு வச்சுன்னு சொல்ல முடியும். புரியுறதா? இந்த ஏன் இந்த வாக்கியம் மந்திரம் இமாமக்ருப்னன் ரசனாமிருதஸ்ய வரைக்கும் தானே, அது வரையும் தான். அதுக்கப்புறம் நம்ம சேர்க்கறது தானே இதி அஸ்வாபிதானி மாதத்தேன்றது அப்படின்னு அது விநியோக வாக்கியம். இதி அஸ்வாபிதானி சொல்ல முடியும் நீங்க. இப்ப அஸ்வாபிதானீம் அப்படின்னு த்விதியா பக்தி இருக்கா இல்லையாங்க? ஸ்ருதின்னு சொன்னா, ஆமா ஸ்ருதின்னு சொன்னா அங்க வேதத்துலதான் இருக்கணுங்கிறது இல்ல. நமக்கு நேரடியா இல்லைன்னா கூட ஸ்ரௌத வாக்கியத்துல, இது வேதத்துல இருக்கு, இந்த வாக்கியம் வேதத்துல இருக்கு. அதனால ரொம்ப யோசிக்க வேண்டாம். ஸ்ரௌதத்துல இருந்தாலும் சரிதான், இருந்தாலும் இது ஸ்ருதிலேயே இருக்கு. இத்யஸ்வாபிதானி மாதத்தை அப்படின்னு இருக்கு. இப்ப இந்த இடத்துல ஏன் இந்த வாக்கியமா ஸ்ருதியா பிரமாணம் அப்படிங்கிற அந்த விசாரம் வருதுன்னு கேட்டா, த்விதீயா விபக்தியானது அங்கத்துவத்தை நேரடியாக சொல்றதாக ஒத்துக்கிறது இல்லை இல்லையா? சொல்றது இல்லை, அதுதான் வஸ்துஸ்திதி. அதனால அது அங்கத்துவத்தை சொல்லக்கூடிய பிரமாணமாக சில பேர் ஒத்துக்கிறது இல்லை. அப்படி ஒத்துக்கலைன்னா அப்ப நம்ம எப்படி இங்க இடத்துல அங்கத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது? வாக்கிய பிரமாணத்தை வச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். புரிஞ்சுதா? ஏன் நம்ம ஸ்ருதியை விட்டுட்டு வாக்கியத்தை ஒத்துக்கிறோம் அப்படின்னு நேரடியா இந்த இடத்துல நேரடியா தெரிஞ்சுக்கோ. அது நேரடியா அங்கத்துவத்தை சொல்றதே இல்லையா. த்விதீயா பக்தி அங்கத்துவத்தை நேரடியா எப்பொழுதும் சொல்லாது. நாம இங்க அங்கத்துவத்தை சொல்லக்கூடிய ஸ்ருதியை தான் ஸ்ருதின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். த்விதீயா பக்தியும் அங்கத்துவத்தை சொல்லக்கூடியதா இல்ல. அப்ப அதையும் நம்ம ஏன் ஸ்ருதின்னு ஒத்துக்கணும் அப்படின்னு சில பேருடைய கேள்வி. சரி, இப்படி இருக்கட்டும். இப்போ இதுல என்ன விசாரம்னு கேட்டா, வாக்கியத்தை வச்சுட்டு பார்த்தாலும் இந்த மந்திரமானது அஸ்வாபிதானிக்கு தான் அங்கமாறுது, சந்தேகம் இல்லை. த்விதீயா விபக்தியும் அங்கத்துவத்தை சொல்லக்கூடிய ஸ்ருதின்னு வச்சுட்டு பேசுவோம். வச்சுட்டு பேசினாலும் இந்த மந்திரத்தை ஸ்ருதியானது எதற்கு அங்கமா சொல்றது?
அஸ்வரசனாக்கு தான். அப்போ வாக்கியமா இருந்தாலும் சரி, பிரமாணம் ஸ்ருதியா இருந்தாலும் சரி, சித்தாந்தத்துல எந்த மாற்றமும் இல்லை, சரிதானே? ஆமா ரெண்டும் ஒரே ஆமா. மாதிரிதான் விநியோகம் பண்றது. அப்புறம் ஏன் தேவையில்லாம இந்த விசாரம் அப்படின்னு கேட்டா பாருங்க, வாக்கியமானது இந்த இடத்துல விநியோஜகமா இருந்தால் அதை விட பிரபல பிரமாணமான லிங்கம் இதுக்கு அது என்ன பண்ணும் தெரியுமா? வாக்கியத்தை தடுத்துடும், இல்லையா? புரியுறதா? அப்போ என்ன ஆயிடும், லிங்கத்தை வச்சுட்டு நம்ம இந்த மந்திரம் வந்து எதற்கு அங்கம் அப்படின்னு நம்ம விசாரம் பண்ணால் லிங்க பிரமாணத்தை வச்சுட்டு பார்த்தா எதற்கு அங்கம் ஆகும்? அப்ப கூட அஸ்வாபிதானின் சாமர்த்தியத்தினால அதுவும் அஸ்வகிரகணா தானே சொல்லும். பாருங்க, நான் வந்து என்ன சொல்றேன், அந்த பதம் இப்போ வாக்கியம் பிரமாணம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அதை விட பிரபலமா லிங்கம் பிரமாணம் வச்சுன்னு பேசும்போது இங்க நீங்க த்விதியா இருக்குன்னு எப்போ வாக்கியம் பிரமாணம் நான் எடுத்துக்கிறேனோ அங்க த்விதியா விபக்தி அங்கத்வத்தை சொல்லல அப்படின்னு வச்சுக்கணும். ஸ்ருதி இல்லைங்கிறதுனால நம்ம வாக்கியம் வச்சுன்னு பேசுறோம், புரியுதா? இப்ப நாம வாக்கியம் பிரமாணம்னு எந்த பட்சத்துல எடுத்துக்கிறோமோ சப்தம் இருக்கு, நான் இல்லைன்னு சொல்லல, அதுவும் இருக்கு. அந்த சப்த சாமர்த்தியத்தினாலே லிங்கம் கிடைச்சிருமேன்னு கேக்குறோம். அந்த மந்திரத்தினுடைய அர்த்தத்தை பார்த்துதானே நம்ம சொல்லுவோம். இல்ல சப்த சாமர்த்தியம்னு சொன்னா இந்த இத்தியஸ்வாபிதானி அதோடைய சாமர்த்தியம் நம்ம பார்க்க கூடாது, மந்திரத்தினுடைய சாமர்த்தியம் பார்க்கணும். சாமர்த்தியம் பார்த்தா உபயத்திர வந்துடும், ரசனா சப்தத்தினால உபயத்திர வந்துடும். அதுதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். நம்ம லிங்க சாமர்த்தியம்னு சொல்றோமே அது எங்க? மந்திரகத சப்த சாமர்த்தியம். இத்தியஸ்வாபிதானி மாதத்தைங்கிறது இல்ல, வாக்கியத்தை விட லிங்கம் தானே பிரபல பிரமாணம். ஆமாம். அப்போ இந்த இடத்துல வாக்கியம் பிரமாணம்னு ஒத்துண்டால் என்ன கிளேஷா வருதுன்னு கேட்டா, அந்த வாக்கியத்தை விட பிரபல பிரமாணமா இருக்கக்கூடிய லிங்கத்தினால வாக்கியம் பாதிச்சிடும். இதே இந்த இடத்துல வாக்கியம் பிரமாணம் எடுத்துக்காத ஸ்ருதி பிரமாணம் அப்படின்னு வச்சிருந்தால் இப்போ லிங்கம் பாதிக்காது. இதுதான் பிளஸ் பாயிண்ட். வாக்கியத்தை பிரமாணமா எடுத்திருந்தாலோ ஸ்ருதிய பிரமாணமா எடுத்திருந்தாலோ சித்தாந்தத்துல எந்த வித கிளேஷமும் இல்லதான், ஒத்துக்கிறோம். ஆனா வேற விதமான கிளேஷா இருக்கு. என்ன கிளேஷா? வாக்கியம் பிரமாணம்னு சொல்லியாச்சுன்னா இந்த இடத்துல அதை விட பிரபல பிரமாணமான லிங்கம் வாக்கியத்தை பாதிச்சிடும். அதனால இந்த இடத்துல ஸ்ருதிதாம் விநியோஜகம்னு வச்சுக்கணும். வச்சிருந்தா லிங்கம் அதை பாதிக்காது, ஏன்னா அதை விட ஸ்ருதிதாம் பிரமாணம், பிரபலம் பிரமாணம், இல்லையா? இப்ப புரிஞ்சுதா இந்த விசாரம் என்னன்னு? அங்க ஒரு கேள்வி, இந்த விசாரங்கள்லாம் வந்து மந்திரம் பிராமணம் ரெண்டுத்துக்குமே கூட வரும் இல்லையா? ஒரு இடத்துல மந்திரத்தை மட்டும் பாக்குறது, இன்னொரு இடத்துல பிராமணம் மட்டும் பாக்குறோம், இன்னொரு இடத்துல பிராமணத்தை எடுத்துக்கிறோம். அது எப்படி? இத்தியஸ்வாபிதானி மாதத்தேன்ற வாக்கியம் பிராமணமா எடுத்து ஸ்ருதியாக சொல்றதையும் வாக்கியமாக சொல்றதையும் அதை எடுத்துக்கிறோம். ஆனா லிங்கத்துல சொல்றதை மட்டும் இமாம மந்திரத்துக்குள்ளேயே பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்றது எப்படி? இந்த சப்தகத சாமர்த்தியம் அப்படிங்கறதே மந்திரத்துல இருந்தா சொல்லிட்டு இருக்கோம், மந்திரத்திலயும் அர்த்தத்தை வச்சிருந்தோம். இது பூர்வமா மந்திரம் வராதா? இத்தியஸ்வாபிநாதத்தை வரைக்கும் அது மந்திரம் உண்டு. இப்போ நீங்க வந்து பாருங்க, வாக்கியத்தை வச்சுன்னு பாக்கலன்னு வச்சுப்போம். இத்தியஸ்வாபிதானிங்கிறது பிராமண வாக்கியம். இது எப்போ வந்து வரும் அப்படின்னு கேட்டா லிங்கம் பிரவர்த்திக்கலன்னா வரும். ஸ்ருதியோ லிங்கமோ இந்த மந்திரத்துக்கு அங்கத்துவத்தை சொல்லலைன்னா வரும், இல்லையா? புரியுதா? அதே லிங்கமே இந்த மந்திரத்துக்கு விநியோகம் பண்ணிடுதுன்னு வச்சுப்போம். ரெண்டு இடத்துலயும் இந்த மந்திரத்துக்கு விநியோகா உண்டு அப்படின்னு பண்ணிடுதுன்னு வச்சுப்போம். அதுக்கப்புறம் இந்த மந்திரத்துக்கு ஆகாங்கையே வராது. அதுக்கப்புறம் இந்த வாக்கியம் இருந்தாலும் கூட இது வெறும் அனுவாதம் தான். எப்படி? லிங்கத்தினால விநியோக ஆயிடுத்து, அந்த ஆன விநியோகத்தை மறுபடியும் சொல்லி காமிக்கிறது, அவ்வளவுதான். புரிஞ்சுதா? இது உங்க கேள்விக்கு பதில் இப்போ கிடைச்சிருதா? இப்ப ஸ்ருதி பிரமாணத்துல எந்த இடத்துல நம்ம தித்தியா பக்தியை வந்து அஸ்வாபிதானியும் அங்க இருக்கிற தித்தியை தானே எடுத்துக்கிறோம், தித்தியை தான் எடுத்துக்கிறோம், அந்த திதியை தானே எடுத்துக்கிறோம். அப்போ லிங்கத்திலையும் அவ்வளவு தூரம் போகலாமேன்னு கேட்கிறேன்.
அவ்வளவு தூரம் போகலாமே லிங்கத்திலையும். அங்க மட்டும் இமாம் ரஷனா சப்தத்தினாலேயே ஏன் அதை யோசிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம். இதெல்லாம் நம்ம வந்து கிருத்வா சிந்தையா பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதாவது இந்த இடத்துல ஸ்ருதி இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அடுத்தது லிங்கம் தானே வரும், அதை வச்சுன்னு பேசிட்டு இருக்கோம். அங்கதான் இருக்கேன் நமக்கு இல்லைன்னு. இப்ப பாருங்க, இத்தியஸ்வாபிதானி மாதத்தேங்கிற அந்த அம்சம் இல்லைன்னு வச்சுப்போம். அப்ப என்ன பண்ணுவோம், நம்ம மந்திரத்துடைய அர்த்தத்தை தானே பார்ப்போம். ஆமா, லிங்கத்தை தான் பார்ப்போம். இது ஒரு கல்பனையா இப்படி இருந்தால் அப்படின்னு. பாருங்க, ஏவம் இமாம கிருப்தன் ரசனாமிருதஸ்ய இத்யஸ்வாபிதானி மாதத்தே இத்யத்ராபி द्वितीयाश्रुत्या मंत्रस्य अश्वाभिधान्यंगत्वम यत्तु வாக்கியம் வாக்கியம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இருக்குங்க புஸ்தகத்துல. வாக்கியம் அப்படின்றது வாக்கியம் விநியோகா இது தன்ன வாக்கிய விநியோகா இது எதுக்தம் தன்ன குதஹ ததா சதி வாக்கிய விநியோக ஸ்வீகாரே வாக்கியாத் லிங்கஸ்ய பலியஸ்த்வேன यावत् वाक्यात् अश्वाभिधान्यंगत्वं मन्त्रस्य भवति तावत् ततः प्रागेव लिंगात् रशनामात्रांगत्वमेव स्यात् इत्युक्ते अश्वरशना वा भवतु गर्दभरशना वा भवतु उभयांगत्वं मन्त्रस्य स्यात् लिंगात्. அதாவது வாக்கியத்தினால அஸ்வாபிதானி அங்கத்துவம் மந்திரத்திற்கு சொல்றதற்கு முன்னாடியே ரெண்டுத்துக்குமா இந்த மந்திரமானது லிங்க பிரமாணத்தால அங்கம்னு ஆயிடும். எதை போல? ஸ்யோனந்தே சதனம் கிருணோமி இத்யஸ்ய சதனாங்கத்துவம். பாருங்க, ஸ்யோனந்தே சதனம் கிருணோமி தஸ்மின் சீதாமிருதே பிரதிதிஷ்டா அப்படின்னு இருக்கு, ஒரே வாக்கியமா இருக்கு. இந்த வாக்கிய பிரமாணத்தை வச்சுட்டு இந்த மந்திரத்துக்கு அங்கத்தை சொல்றதா இருந்தால் சதனத்துக்கோ இல்ல ஆசாதனத்துக்கோ ரெண்டுத்துல ஏதோ ஒண்ணுத்துக்கு தான் இந்த மந்திரம் அங்கம் ஆகும், மொத்த மந்திரமும் சேர்ந்து. ஆனா லிங்கத்தை வச்சுட்டு பார்த்தால் ஒரு பகுதி சதனத்துக்கும் இன்னொரு பகுதி ஆசாதனத்துக்கும் அங்கம்னு தெரியறது. அப்போ வாக்கிய பிரமாணத்தினால கிடைக்க வேண்டிய ஒன்னை தடுத்து அதை விட பிரபல பிரமாணமான லிங்க பிரமாணம் மந்திரத்தை ரெண்டு இடத்துல விநியோகம் பண்ணி கொடுக்கிறது. ஏன்? வாக்கியத்தை காட்டிலும் இது பிரபல பிரமாணங்கிறதுனால. அத போல இங்கேயும் வாக்கியத்தினால அஸ்வாபிதான்யங்கத்துவம் மந்திரத்துக்கு கிடைக்கையிலே இந்த லிங்கமானது ரெண்டுத்துக்குமா இந்த மந்திரத்தை அங்கம்னு சொல்லி கொடுத்துடும். இப்படி ஆயிடும். இது புரிஞ்சது இல்லையா? புரிஞ்சது. ஸ்ரௌத விநியோக பக்ஷேது, ஒருவேளை இந்த இடத்துல வாக்கிய விநியோகா இல்ல ஸ்ரௌத விநியோகான்னு சொன்னா இந்த இடத்துல லிங்கம் வேலையே செய்யாது. ஸ்ரௌத விநியோக பக்ஷேது யாவத் லிங்காத் ரசனா மாத்ராங்கத்துவம், அதாவது அஸ்வரசனாவா பவது கர்தபரசனாவா பவது உபயாங்கத்துவம் யாவத் அவகமியதே யாவத் அங்கத்துவம் சம்பவதி தாவத் ததः பிராகேவ ஸ்ருத்யா ஐந்திரியா கார்ஹபத்யம் உபதிஷ்டதே இத்யத்ர திருதீயா ஸ்ருத்யா ஐந்திரியா ருச்சஹ கார்ஹபத்யோபஸ்தானாங்கத்வவத் அஸ்வாபிதான்யாம் விநியோகः கிரியதே இதி யுக்தம் மந்திரஸ்ய அஸ்வாபிதான்யங்கத்வம். நடுவில் ஒரு உதாரணம் காமிச்சிட்டார். எப்படின்னு பாருங்க. அதாவது எப்படி சொல்றார், இந்த ஸ்ருதினால இந்த இடத்துல விநியோகம்னு சொன்னா என்ன ஆகும்? லிங்கம் இந்த மந்திரத்துக்கு உபயாங்கத்துவத்தை சொல்லி ஸ்ருதி கல்பிச்சுதான் சொல்லும். கல்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த ஸ்ருதியானது நேரடியாக மந்திரத்தை அஸ்வாபிதான்யங்கமாக விநியோகம் பண்ணிடும். எதை போல? அதற்கு ஒரு திருஷ்டாந்தம் நடுல காமிக்கிறார். ஐந்திரியா கார்ஹபத்யம் உபதிஷ்டதேன்னு இருக்கு. அதாவது ஐந்திரியா அப்படின்னு அர்த்தம் இந்திர பிரகாசக மந்திரேனா. இப்போ இந்த மந்திரமானது இந்திரனை பிரகாசிக்கிறதுங்கிறதுனால லிங்கத்தை வச்சுட்டு பார்த்தால் இந்த மந்திரம் எதற்கு அங்கம்னு ஆகும்? இந்திர தேவதா பிரகாசனம் கர்மாங்கமா ஆகும். ஆனா அதற்கு முன்னாடியே ஐந்திரியா அப்படின்னு திருத்தீயா விபக்தியும் காருஹபத்தியம் அப்படின்னு த்விதீயா விபக்தி இருக்கிறதுனால காருஹபத்தியோபஸ்தானாங்கம் இந்த மந்திரம்னு தெரிஞ்சிடுறது. அதாவது லிங்கமானது மந்திரத்தை விநியோகிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே
ஸ்ருதியானது நேரடியாக இந்த மந்திரத்தை கார்கபத்தியாங்கமாக விநியோகிக்கிறது இல்லையா? இதை நம்ம பார்த்திருக்கோம் ஏற்கனவே. அத போல இங்கேயும் என்ன பண்ணும், மந்திரமானது இந்த லிங்கமானது இந்த மந்திரத்தை இமாம கர்ப்பன் அப்படிங்கிற மந்திரத்தை உபயாங்கமாக சொல்வதற்கு விநியோகிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஸ்ருதியானது மந்திரத்தை அஸ்வாபிதான்யங்கமாக விநியோகிச்சிடும். இது புரிஞ்சிருக்கா? பாருங்க, நான் மறுபடியும் இந்த வாக்கியத்தை படிக்கிறேன். ஸ்ரௌத விநியோக பக்ஷேது யாவத் லிங்காத் ரசனா மாத்திராங்கத்துவம், ரசனா மாத்திராங்கத்துவம் நாம உபயாங்கத்துவம் சம்பவதி தாவத் ததः பிராகேவ ஸ்ருத்யா ஐந்திரியா ஸ்ருத்யா அஸ்வாபிதான்யாம் விநியோகः அப்படிங்கிறது அன்வயா. சரியா? ஸ்ருத்யா அஸ்வாபிதான்யாம் விநியோகः கிரியதே அப்படிங்கிறதுல ரெண்டுத்துக்கும் சம்பந்தா அன்வயா. நடுவுல திருஷ்டாந்தம் என்னது? யதா ஐந்திரியா கார்கபத்யோபதிஷ்டதே இத்யத்ர திருத்தீயா ஸ்ருத்யா ஐந்திரியா ருச்ச ஐந்திரியாஹ ருச்சஹ ஐந்திரி ருச்சஹ கார்கபத்யோபஸ்தானாங்கத்வவத். அத போல அங்க எப்படி விநியோகம் பண்ணினதோ லிங்க பிரமாணத்துக்கு முன்பாகவே இந்த இந்திர தேவதா பிரகாசன மந்திரஸ்ய கார்கபத்யோபஸ்தானாங்கத்துவம் எப்படி சொல்லி கொடுத்ததோ அத போல அஸ்வாபிதான்யாம் விநியோகா ஸ்ருத்யா பவதி கிரியதே இதி யுக்தம் மந்திரஸ்ய அஸ்வாபிதான்யங்கத்துவம் யுக்தம் நது கர்தபரசனா அங்கத்துவம். தஸ்மாத் ஸ்ரௌதः ஏவ அயம் விநியோகः இமாம கிருப்ணன் ரசனாமிருதஸ்ய இத்யத்ர ஏதத் கிரந்தானுசாரேன ஸ்ரௌத விநியோகः ஏவ. இதோட நம்ம இன்னைக்கு நிறுத்திப்போம். மங்கள ஸ்லோகः. யத்கிருபாலேஷ மாத்ரேன புருஷார்த்த சதுஷ்டயம் பிராப்யதே தமஹம் வந்தே கோவிந்தம் பக்தவத்சலம் அனந்த குண சம்பன்னம் அனந்த பஜன பிரியம் அனந்த ரூபிணம் வந்தே குருமானந்த ரூபிணம்.